सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाउछि। बंधुगण यही समाज रे आउ जणे जातक हेउ बा जातिका हेउ से सब बेले चाहे तार पार्टनर टी भल होइथाउ आ से मानकर दाम्पत्य जीवन हस खुशी रे कटू समस्त मन रे कथाटी थाए। आउ आमर बहु वर्ष आगरू मुनि ऋषि माने किछि ग्रह मानकर तथ्य निर्धारण करिसंती आपण को केउ भलिया पार्टनर टी मिलिबो तार ज्योतिष तथ्य से माने स्थिर करिसंती। आउ जन्मजात करे लग्न कुंडली रे कोन ग्रह मानकर एभली स्थिति थाए जे कि आपनकर जीवन साथी टी कि भलिया हेबो ता हमें बहुत पूर्व जानि परिबा। आसंतु से विषय रे विशेष भाव रे आलोचना टी करिबा। विषय वस्तु टी हेउची जीवन साथी किपरि हेबो ए विषय रे ज्योतिष तथ्य सह आमे आज विषय वस्तु टी बुझिबा। आ ये वीडियो टी को आपण मोर आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मझिरे किछि अंश जदि स्किप करि देबे ताले शेष आडो का बुझी परिबे नाही। आउ जदि आपण को मन रे कोनसी ज्योतिष शास्त्र संबंधित प्रश्न थाए आ तार समाधान रो बाट चाहू थांती ताले मते मो फोन नंबर रे प्रश्न करंतु। मु तार सरल उपाय आउ सरल प्रतिकार आपण को जणैबी जा कि आपण बहु मात्रा रे उपकार पाइबे। हो आसंतु आ डेरी करिया नै विषय वस्तु पर जिबा। आ जे माने ज्योतिर्विद होबा को चाहंती ज्योतिष शास्त्र को निजर वृत्ति भाव रे ग्रहण करिया को चाहंती से माने विषय टुटी गभीर भाव रे ध्यान दियंतु। विशेष भाव रे फंडामेंटल क्लियर करंतु जा कि फल कथन ने आपन बहुत सहाय्य करिवो। आसंतु विषय वस्तु को जिबा। ए देखंतु गोटे कुंडलटी। अच्छा कुंडली रो प्रथम भाव बा लग्न भाव होची कोन स्वयं से निजे जातक होबा जातिका हो। आसंतु उदाहरण टे नै बुझिबा। मन करंतु गोटे लग्न कुंडली आमे नबा आ सेटा मन करंतु एठी कन्या लग्न एटा हला लग्न एटा हला 1 नंबर घर ये हला 2 नंबर घर ये हला 3 नंबर घर ये हला 4 नंबर घर ये हला 5 नंबर घर ये हला 6 नंबर घर ये हला 7 नंबर घर ये हला 8 नंबर घर ये हला 9 नंबर घर ये हला 10 नंबर घर ये हला 11 नंबर घर आ ये हला 12 नंबर घर। ए भलिया घर उडी हबो। आमे एठी कन्या लग्न नैचे बोली से भलिया घर हला। आपण जदि मेष लग्न नेबे ताले एटा 1 2 3 एंत क्रम से चलिबो बा कर्कट लग्न नेबे एठु एंत 1 2 थेर गणिबा ए भलिया गणिबे जोटा लग्न से 1 नंबर घर वामावर्ती गणि चलिबे। अच्छा लग्न को हमें कोन जानले लग्न होची से निजे से जातक हेउ बा जातिका हेउ से होची निजे से घरटी होची लग्न घर। अच्छा जीवन साथी रो घर को गोटिक लग्न ठारो जो गोटिक सप्तम भाव सेटा होची जीवन साथी रो भावटी। अच्छा देखंतु एटा लग्न हले एटा 7 नंबर घर एटा हबो कोन एटा हबो पार्टनर रो घर। एटा निजे हले एटा मन करंतु एटा हला निजे ए लग्न हला निजे एटा हला पार्टनर घर पार्टनर घर। अच्छा ये जदि जातक टी हेतिबो पुरुष टी हेतिबो तार सप्तम घर तार हबो स्त्री घर। आ जदि एई लग्न कुंडलटी जातिका हेतिबो ताले एटा हबो तार पुरुष घर। बुझिले सप्तम घरटी सबुळे स्पाउस रो घर। अच्छा आमे सप्तम घरटी विचार करी जानि परिबा जे से जातक बा जातिका किभଳି धरणर पार्टनर टी पाइबे किभଳି धरणर जीवन साथी टी पाइबे से विषय रे आज विशेष भाव रे आलोचना टी। देखंतु जदि सप्तम भाव रे रवि थिबे बा रविंकर दृष्टि पडुथिबो देखंतु आमे ए लग्न कुंडलटी नैछे
এই লগ্ন কুଣ୍ଡଳୀରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ କଣ ଏଠି ରବି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ରବି ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଠି ରବି ବସିଛନ୍ତି ବା ଏ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ବା ମନେକର ଏଠି ଲଗ୍ନରେ ରବି ବସିଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ରବି ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ରବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଠି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟି? ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରବି ବସିଥାନ୍ତୁ ବା ସେଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥାଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ କିଭଳିଆ ପାର୍ଟନରଟି ବା ଜୀବନ ସାଥୀଟି ପାଇବେ, ସେ ଗୋଟେ ଶାସନ କଲା ଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ପାଇବେ, ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ ସେ ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କଲା ବାଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଅଧିକାର ପ୍ରିୟ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ତାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ଟିକେ ଗୋରା ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ତାକୁ ମିଳିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲା, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲା ବା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ କିଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ପାଇବେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ପାଇବେ, ଆଉ ସରଳ ବିଚାର କଲା ବାଲା ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଭଲ ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟିର ହବ, ପରିବାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ସେ ପାଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଆମେ ନେଇଛେ, ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଉ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବସିଲା, ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଆମେ ନଉଛେ, ଏଇଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ମନେକର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଠି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ଟିକେ କଳିକଜିଆ କଲା ବାଲା ହବ, ଆଉ ଟିକେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲା ବାଲା ହବ, ସେ ଟିକେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହବ, ଆଉ ପରିବାରରେ ଟିକେ କଳିକଜିଆ ଝଞ୍ଝଟ ଲଗେଇଲା ବାଲା ହବ, ଏଇଭଳିଆ ହବ। ଆଉ ସିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତା ପାଖରେ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିବ। ବୁଝିଲେ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ଥିବ ବା ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଆମେ ନଉଛେ, ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏଠି ବୁଧ ବସିଥିବ ବା ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଥିବ। ବୁଧଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି, ବୁଧ ଯଦି ଏଠି ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ ସେ ମଧୁର କଥା କହିଲା ବାଲା ହବ, ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଭାରି ଭଲ ହବ, ଆଉ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲା ବାଲା ରହିବ, ଆଉ କଣ ହବ ନା ତାର ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହବ। ବୁଝିଲେ? ବୁଧ ଗ୍ରହ କଥା ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଥିବେ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁ ଏଠି ବସିଲେ ହବ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡୁଥିବ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡୁଥିବ ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିବେ, ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସଚୋଟ ବାଲା ହେଇଥିବ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ବାଲା ହବ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିବ। ତାପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଥିବ ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଥିବ
ଏଠି ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବସିଥିବ ବା ଶୁକ୍ର ଏଠି ଲଗ୍ନରେ ବସିଛି, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଗଠନର ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ, ଆଉ ସୁଶୀଳ ସ୍ୱଭାବର ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ବାଲା ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଦାମିକା ଦାମିକା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲା ଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହେଇଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ଜୀବନ ସାଥୀଟି ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଶନିଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖିବା। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ଶନି ବସିଥିବ ବା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶନି ବସିଲା, ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏଇଠି ଶନି ବସିଲା, ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ଶନି ବସିଲା ବା ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା, ଶନିଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଘରକୁ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ବା ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ବା ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ପଡିଲା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ କଣ ହବ? ଟିକେ ଆଳସୀ ହବ, ଅଳସୁଆପଣ ତା ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ହୁଏତ ସିଏ ବୟସରେ ଅଧିକା ଟିକେ ହେଇପାରେ, ବୟସରେ ବଡ ହେଇପାରେ, ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସୁଖ କମ ଦେଲା ବାଲା ର ଜୀବନ ସାଥୀ ଟିକେ ପାଇବେ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ସଦାସର୍ବଦା ସତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରେଇବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ଥିବା ଜୀବନ ସାଥୀଟି ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବସିଥିବ ବା ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିବ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବସିଲା ବା ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡିଲା। ରାହୁଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟା ହେଲା ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ରାହୁ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବା ରାହୁଙ୍କର ଏଇ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ବା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ। ଯୋଉ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ ତାର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଚତୁରତା ଅଧିକା ଥିବ, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଛଳନାକାରୀ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ କଣ ହବ ତାର ପାର୍ଟନର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲୋଭ ମୋହ ଅଧିକା ରଖିଲା ବାଲା ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବସିଥିବ ବା କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ କେତୁ ବସିଲା, ଏଠି କେତୁ ବସିଲା ବା ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା। କେତୁଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। କେତୁ ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଲା ବା କେତୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ବା ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ବା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଡିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣବାଲା ଜୀବନ ସାଥୀଟି ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବା ବାଲା ଏଭଳିଆ ହବ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସାଥୀଟି କାହାରିକୁ ଖାତିରି କରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଗୁଣର ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହବ। ଆଉ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ, ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହବ। ଆଉ କଣ ହବ? ପରିବାରରେ ଧୋକା ଦେଲା ବାଲା ଜୀବନ ସାଥୀଟି ସେ ହେଇଥିବ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜୀବନ ସାଥୀଟି ହବ। ଏଇ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବେ କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ବିଚାର କରାଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ତାର ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଉ, ରହୁଛି,
ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।